Kalasi. Respected Black Supervisor, Primary Health Center, Thiruvananthapuram, Tamil Chemman, Kaviyan Thiru Rama Ramanathan. Respected President of Town Panchayat, Alamudi, Tirumadi Kashi Muruganathan. Respected Chief Manager, SBI, Thiru A. Ashok Kumar. Respected Manager of PCC Bank, Cooperative Bank, Alamudi, Thiru M. Paramasivam. Respected Branch Manager of IMP, Alamudi, Thiru M. Ariyarasan. Respected Member of Town Panchayat, Alamudi, Thiru C. Sasti Murugan. Respected our School President of Parent Teacher Association, Tirumali T. Susila Mahendran. Respected our school parents, respected our school staff, beloved brothers and sisters and dear students. It is my great pleasure to extend a warm welcome to all of you on this momentous occasion. We are delighted to have you all here as we celebrate our school annual day. Respected guests, thank you for taking the time out here with us today. We are confident that your words of wisdom and advice will inspire us to reach new heights and achieve our fullest potential. We are inspired by our environment and look forward to continue our shared journey towards providing exceptional education and learning opportunities to our students. Once again, a warm welcome to all our esteemed guests and beloved parents. We believe that you have immense and enjoyable time with us today, and we thank you for being a part of our annual celebration. Our school has been recognized by the Government of Tamil Nadu, and we are providing education from LKG to 8th standard. Throughout the academic year, we celebrate a range of events and occasions with enthusiasm and joy. Independence Day, Educational Development Day, Republic Day, Children's Day, Food Festival and the Samatva Pongal are some of the special days we celebrate with great respect and pride. We are also proud that our students' science project was selected for district level science exhibition, Beat Vignani, conducted by the new channel Puriya Talaimurai, held at SFS Metric High Secondary School, Pudukkottai. We believe that discipline, morality and social value and critical the development of listening and conversion and individuals, our yoga and meditation classes and moral science classes are conducted regularly, which are very helpful to become confident, caring and thoughtful members of society. I would like to thank our Abraham Education School students, parents, staff, community members and well-wishers for their support and my heartfelt appreciation to each and every one of you for your considerate commitment to our shared mission of providing outstanding education to our students. Let us continue to work together to build a brighter future for our students and create a community and foster kindness, compassion and academic excellence. Thank you.
நிகழ்ச்சிக்கு வருகின்ற தமிழ்நாடு மக்களின் ஆளுமை இணை மேலாளர் அவர்களை வருக
ஸ்டாண்ட தட்டா தட்டிங்க Anmika musical chair second prize. பேர் என்ன Anmika musical chair second prize. Rutisha consolation. Rutisha consolation. பார்த்து ஒயரை பார்த்து வாங்க கொடுக்க வரையில Lakshmya Sri consolation. Lakshmya Sri consolation.
அடியா வா வா டக்குனு ஒரு கம்போ வச்சு இங்க பாரு போட்டு ஏய் பாப்பா இங்க பாரு போடு ஆ அடியா ரெடியா அவங்க கீழே Yes, K. Narmuhe, consolation. Yes, K. Narmuhe, consolation. இங்க பாரு பாப்பா இங்க பாருமா இங்க பாரு நீ பாருமா Yes, Mika, consolation. Yes, Mika, consolation. இங்க பாருமா இங்க நீ பாருமா பாப்பா இங்க பாருமா Yes, M. Raghavi Srinidhi, consolation. Yes, M. Raghavi Srinidhi, consolation. அங்கிட்டு ஒரு ஆள் V. Venva, consolation. பாப்பா இங்க பாருமா பாப்பா V. Venva, consolation. தம்பி சார் தம்பி அவரை கூப்பிடுறாங்க எல்லாம் முதல்ல சார் இந்த தண்ணி பாப்பா பாப்பா Yes, Sapya Jamila, consolation. Yes, Sapya Jamila, consolation. ஹாய் பாப்பா இங்க பாரு பாப்பா இங்க பாரு G. Sandhi Priya, musical chair, second prize. G. Sandhi Priya, musical chair, second prize. ஹாய் பாப்பா இங்க பாருங்க ரைட் பார்க்கணும் ரைட் பார்க்கணும் அதே பாருங்க மூஞ்சி மறைக்காம வெரி குட் இங்க பாரு அங்க என்ன பாக்குது இங்க பாக்குறதுயா Fourth standard, yes, Lingaluni, SEC certificate. Fourth standard, yes, Lingaluni, SEC certificate. Be present and obviously consolation. Be present and obviously consolation. பாப்பா பாப்பா இங்க பாரு பாப்பா இங்க ஏய் பாப்பா நவ்யா Yes, Speaker and Clover, first prize and SEC certificate. Yes, Speaker and Clover, first prize and SEC certificate. பாப்பா பாத்து குறுக்க அடிக்காம போங்க தம்பி இங்க பாரியா தம்பி இங்க பாரியா போடா M. பாரு Askar Sankis, first prize. M. Askar Sankis, first prize. லைட் அடிக்கிறான் சரியா கட்டி இருக்கேன்டா தம்பி Yes, கட்டி Sri Rami, consolation. ஏய் யாங்க Sri இருந்து கேட்டா Rami, consolation. என்ன ஆளுங்க பாப்பா இங்க வா பாப்பா சரியாடா சொல்றா M. Shivani, consolation. M. Shivani, consolation. Sixth standard, yes, Lakshma, SEC certificate. Yes, Lakshma, SEC certificate. மைக் ஆன்ல இருக்கா Seventh standard, D. Lokesh Kumar, consolation. D. Lokesh Kumar, consolation. ஏய் தம்பி இங்க பாரியா Second standard, R. Rasika, consolation. R. Rasika, consolation. ஹாய் பேபி பாப்பா இங்க National full attendance and SEC certificate. அடுத்து எங்களது அழைப்பேற்று வருகை தந்த தமிழ் கணல் இவர் நமது மாவட்டத்திலே தமிழ் செல்வர் விருதை வாங்கியுள்ளார். அவருக்கு வாழ்த்துக்கள். அடுத்ததாக நமது ஆலங்குடி தீயணைப்பு மெட்ரோ மூவ்மெண்ட் அடுத்ததாக நமது ஆலங்குடி மாநகரிலே
நீண்ட காலமாக தமிழ்நாடு மெர்கன்டைல் வங்கியினுடைய கிளை வேண்டும் என்று கோரிக்கையை ஏற்று அதை திறந்து இன்றைய தினம் வருகை தந்த கிளை மேலாளர் அவர்களுக்கு சிறப்பிக்கப்படுகிறது. அடுத்து நமது பேரூராட்சியுடைய கவுன்சிலர் ஐயா அவர்களுக்கு, சஷ்டி முருகன் ஐயா அவர்களுக்கு நமதுக்காக பல்வேறு உதவிகளை செய்து வருகின்ற ஐயா அவர்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டது. அடுத்து நமது ஆலங்குடி அபிராமி மேல்நிலைக் பள்ளியுடைய பெற்றோர் ஆசிரியர் தலைவர் அம்மா சுசீலா அவர்களுக்கு முன்னாடி அனுமதிக்கப்படுகிறது. முன்னாடி வாங்க. பேரண்ட்ஸு, கிராண்ட் பேரண்ட்ஸு வின் பண்ணவங்கலாம் இருக்கீங்களா பக்கத்தில் ரெடியா? திலன், ஷேக் அலாவுதீன், வீரவேல், இவங்க இந்த பேரை படிக்கிறேன், அப்புறம் நான் ப்ரைஸை சொல்கிறேன். இவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் பக்கத்தில் வந்துருங்க, அப்புறம் எந்த ப்ரைஸை அப்படிங்கிறது சொல்லிடுவோம். எஸ் சத்யசீலன், ஷேக் அலாவுதீன், வீரவேல் பேரண்ட்ஸு. ஃபாதர்ஸு, மதர்ஸு ரம்யா டி அருள்மொழி, ரோஜா பேகம். கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் சின்னையா, உத்தராமலிங்கம், தர்மலிங்கம். கிராண்ட் மதர்ஸ் கிருஷ்ணலீலா, எஸ் பானுமதி, ரசிகா பேகம். கிராண்ட் மதர் எஸ் கனிமொழி, கே பிரியங்கா, எஸ் பவித்ரா. ஸ்டேஷன் ஆஃபீஸர் இவர் பிள்ளைங்க 2 பேர் இங்கே நம்ம ஸ்கூலில் தான் 8th வரைக்கும் படித்தாங்க. அவர் பொண்ணும் நம்ம ஸ்கூலில் தான் படித்தாங்க, பையனும் நம்ம ஸ்கூலில் தான் படித்தாங்க. இப்போ நம்ம ஆலங்குடி ஃபயர் சர்வீஸில் ஸ்டேஷன் மாஸ்டராக இருக்கார். அதனால் பேரண்ட்ஸுக்கு ப்ரைஸு இப்போ அவங்க கொடுக்குறாங்க. ரைட்டு. எஸ் சத்யசீலன் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ். வீரவேல் third prize. Mothers ரம்யா first prize. சி அருள்மொழி second prize. ரோஜா பேகம் third prize. கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் சின்னையா first prize. முத்துராமலிங்கம் second prize. தர்மலிங்கம். ஸ்டாஃபும் ஃபர்ஸ்ட் சைடு தேட இங்கே வந்துருங்க. ஸ்டாஃபும் ஃபர்ஸ்ட் சைடு தேட வந்துருங்க. நெக்ஸ்ட் கிராண்ட் மதர்ஸ் கிருஷ்ணலீலா. ரசிகா பேகம். கே பிரியங்கா செகண்ட் பிரைஸ்.
பவித்ரா தேர்ட். அவர் இருந்தாலும் பேச்சாளர், அவர் கவிஞர் தான். புதுக்கோட்டை அவரை வீட்டில் நம்ம போயிட்டு கௌரவிக்கணும். இது ஒரு மேடை எனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக போயிடுச்சு. ஆமாம், நேராக போயிட்டு அங்கே கௌரவி மேடையில் வச்சு அவரை கௌரவிக்கலாம்னு. அவர் பல புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காரு. அவர் எழுதின கட்டுரைகள் இதெல்லாம் வந்து துணைப்பாடங்களில் சேர்த்துருக்காங்க, நாண்டிட்டையில் சேர்த்துருக்காங்க. அது மாதிரி நிறையா புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காரு. ஆமாம், நிறையா புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காரு. தமிழ் கவிஞர், அவர் சிறந்த பேச்சாளர். அதனால் இப்போ புதுக்கோட்டை, நம்ம புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் தமிழ் செம்மல்னு விருது கொடுத்தாங்க. அதில் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்துக்கு தமிழ் செம்மல்னு விருது கொடுத்தது சாருக்கு தான். சார் பேர் கவிஞர் ரமா ராமநாதன். நம்ம புதுக்கோட்டை மாவட்டத்துக்கு தமிழ் செம்மல்ங்கிற விருது அவர் கொடுத்துருக்காங்க. அது உங்கள் சார்பாகவும் எனது சார்பாகவும் நமது பள்ளியின் சார்பாகவும் அவரை வாழ்த்துகிறேன். நன்றி, தேங்க்ஸ் சார். ஆண்டு விழா 2024-25 விழாவிற்கு தலைமை ஏற்றிருக்கும் திரு கலையரசன், பிஎஸ்சி அக்ரி MBA காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் ஆலங்குடி, முன்னிலை ஆர் குழந்தையரசு நிலைய அலுவலர் தீயணைப்பு மீட்பு பணிகள் நிலையம் ஆலங்குடி, பரிசுகளை வழங்கி வாழ்த்துறை வழங்கி தமிழ் செம்மல் கவிஞர் ரமா ராமநாதன் MA வட்டார மேற்பாளர்கள் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் திருவரங்குளம், திருமதி ராசி முருகானந்தம் பேரூராட்சி மன்ற தலைவர் ஆலங்குடி, திரு அசோக்குமார் பிகாம் முதன்மை மேலாளர் பாரத ஸ்டேட் வங்கி ஆலங்குடி, திரு எம் ஹரிகிருஷ்ணன் BE MBA கிளை மேலாளர் தமிழ்நாடு மெர்கண்டல் பேங்க் ஆலங்குடி, திரு சி சஷ்டி முருகன் பேரூராட்சி மன்ற உறுப்பினர் ஆலங்குடி, திருமதி டி சுசிலா மகேந்திரன் MBA தலைவர் ஆசிரியர் சங்கம் AMS. நன்றி நபர் திரு ஏ சரஸ்வதி இளங்கோவன் வேண்டல், எஸ் இளங்கோவன் BSc MA ஹிஸ்ட்ரி MA இங்கிலீஷ் B.Ed MPhil BGTM முதல்வர். ஹலோ, கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க. நான் புதுக்கோட்டை மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கியில் மேலாளராக பணிபுரிகிறேன். இந்த விழாக்களிற்கு தலைமை ஏற்று வந்திருக்கும் மற்றும் பேரூராட்சி மன்ற தலைவர்களுக்கும் எல்லாருக்கும், தாய்மார்களுக்கும் மற்றும் தந்தையார்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் மாணவியர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் முதற்கண் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முயற்சி திருவினையாக்கும், முயற்சியின்மை புகுத்திவிடும். அதற்கு இணங்க எங்களது அன்பு சகோதரராகிய எஸ் இளங்கோவன் அவர்கள் இந்த விழாவை மிகவும் வரும் ஆண்டுகளில் சிறப்பித்து இன்னும் மேலும் மேலும் வளர, அவர் மேலும் மேலும் இன்னும் அபிராமி ஸ்கூல், அபிராமி காலேஜ் இது மாதிரி அவர்கள் மேலும் வளர்ந்து பணிபுரிய இந்த நேரத்தில் என்னுடைய குரு ஆசியுடன் அவளை வாழ்த்தி வளர வேண்டுகிறேன். அன்பு வணக்கம். மன்ற தலைவர் அவர்கள் பேசுகிறார். அனைவருக்கும் வணக்கம். அபிராமி மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி ஆண்டு விழாவை சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்திருக்கும் கரஸ்பாண்டட் அவர்களுக்கும், சார் அவர்களுக்கும், பிரின்சிபல் மேடம் அவர்களுக்கும், இருபால் ஆசிரியர்களுக்கும், மாணவ மாணவியருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த போட்டியில் கலந்து கொண்ட மாணவர்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்கள் அனைத்து துறைகளிலும் முதலிடத்தை பிடித்து இந்த பள்ளிக்கு பெருமை சேர்க்க வேண்டும். இங்கே சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்துள்ள அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பெற்றோர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர் அவர்கள். எனது தமிழ்நாடு தீயணைப்பு மீட்பு ஆலங்குடியின் சார்பாக அன்பு கலந்த மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என் பொண்ணு என் பையன் இந்த ஸ்கூல்லாம் படித்தாங்க. ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சார்ட்டை வந்து கேட்டேன், வேறு ஸ்கூலில் படித்தாங்க. அவங்க வந்து சார்ட்டை வந்து கேட்டேன், இந்த மாதிரி என் பொண்ணு வந்து வர்றதுக்கு வந்து வேனும் இல்லை, உங்கள் வேனில் வந்து ஏற்றி விட்றேன்னு அன்போடு வந்து என்ன சொன்னாங்க, சரி ஏற்றி விடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன். நல்லா உள்ள அவர்களுக்கு வந்து 8th முடிச்சிச்சு என் பொண்ணு, பையனை 8th முடித்தேன். 9th வரலையா சார், ஏன் கொண்டு வரல நீங்கள், நல்ல ஸ்கூலாக இருக்குது
கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்னால் கொண்டு வர முடிஞ்சால் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் கொண்டு வரல. வேறு ஸ்கூலில் படித்தாங்க. என் பொண்ணு என் பையன் நல்லா படிக்கிறாங்க. தலைமை ஆசிரியர் அவர்கள் அன்பானவர், ரொம்ப நல்லவர். எது கேட்டாலும் கொடுப்பார். என் பொண்ணை வேறு ஸ்கூலில் படித்த பொண்ணை அந்த ஸ்கூல் வேனில் ஏற்றவே மாட்டாங்க யாருமே. ஆனால் அவர்கிட்ட கேட்டேன் ஆனால் அன்பாக இங்கே வர சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னார். அதற்கே அவருக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன். இந்த பள்ளியானது மென்மேலும் வளர எனது அன்பான வாழ்த்துக்களை கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அடுத்து புதுக்கோட்டை மாவட்ட தமிழ் செம்மல் விருது பெற்றவரும் கவிஞருமான திரு ரமா ராமநாதன் அவர்கள் வாழ்த்துக்கள். அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். நீங்கள் தான் இன்றைக்கி டான்ஸ் எல்லாம் ஆட போகிறீங்க. கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்களே பார்ப்போம். ஒரு நிமிஷம் உங்கள்கிட்ட ஒரு முக்கியமான செய்தி சொல்கிறேன். அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டால் டான்ஸ் நல்லா ஆடலாம். கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க பார்ப்போம். ஒரு நிமிஷம் அமைதியாக இருங்க. இன்னும் கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்கணும். ஓகேயா? ரொம்ப மகிழ்ச்சி, ரொம்ப சந்தோஷம். அபிராமி மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி ஆண்டு விழா மிக சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்று சிறப்பித்திருக்கிற நம்முடைய பேரூராட்சி மன்றத்தினுடைய தலைவர் அவர்கள், புதுக்கோட்டை மத்திய கூட்டுறவு வங்கியினுடைய மேலாளர் அவர்கள், அதே போல் நம்முடைய தீயணைப்பு நிலையத்தினுடைய அலுவலர் அவர்கள், தமிழ்நாடு மெர்கன்டைல் வங்கியினுடைய மேலாளர் அவர்கள், பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகத்தினுடைய தலைவர், அதே போல் இந்த பள்ளியினுடைய உயர்வுக்காக தங்களை ஈடுபடுத்தி கொண்டு எல்லோருமே சீருடையில் இருக்காங்க, ஒரே யூனிஃபார்மில் இருக்காங்க. பார்த்தீங்களா? அன்றைக்கி நான் ஒரு ஆண்டு விழாவுக்காக இங்கே போயிருந்தேன். பக்கத்தில் ஒரு ஊருக்கு பேசிகிட்டே இருந்தாங்க பையங்களாம். ஹெட்மாஸ்டர் பார்த்தாரு, எப்படா நிப்பாட்டலாம் அந்த பையங்களெல்லாம் பார்த்தாரு. ஒரு 200 வடை வாங்கிட்டு வச்சுருந்தார் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கலாம்ட்டு, பெற்றோர்கள் எல்லாருக்குமே. நான் பேச போகிற நேரத்தில் வடையை கொடுத்துட்டாரு. வடையை கொடுத்தோடனே அவங்க வடை திங்கிற இதில் பேசவே இல்லை, அத்தோட அமைதியாகிட்டாங்க. அது மாதிரி இங்கே பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் இருக்காங்க, வடை கொடுக்க முடியாது, வாய்ப்பு இல்லை. இருக்கா? அதாவது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே ஒரு புட்டிங் கேக்கு, ஒரு பக்கடா பாக்கெட்டு ரெடியாக இருக்குது. இப்போ நான் அதை கொடுக்கலாம்னு தான் நினச்சேன். அது பெரிய கடிதான் போயிட்டு, அதனால் இதை முடிச்சுக்கிட்டு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்குமே சார் சொன்ன மாதிரி புட்டிங் கேக்கு பக்கடாலாம் ரெடியாக இருக்குது, கொடுப்பாங்க. இப்போ கொடுத்தா எல்லோரும் அங்கிட்டு போய் இதாயிருமே அப்படின்ட்டு தான் கொடுக்கல. நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் எப்படி வாங்கிக்கிறதுன்னு. ரொம்ப சந்தோஷம் சார். நல்லா புட்டிங் கேக்கு, நல்லா பக்கடெல்லாம் சாப்பிட்டு நல்லா சாப்பிட்லாம். அமைதியாக இருக்கணும். ஆனால் அமைதியாக இருக்கவங்களுக்கு 2 கூட கொடுப்பாங்க சில நேரத்தில். கொஞ்சம் அமைதியாக இருப்போம், பார்ப்போம் அப்படி. நம்மளே எவ்வளவு தான் கேட்டு பார்க்குறோம், ஒன்றும் இதாகிற மாதிரி தெரியலைன்னு நிறைய பெற்றோர்கள்லாம் சிரிக்கிறாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஒரு அருமையான பள்ளியினுடைய ஆண்டு விழா. நம்ம தலைவர் கூட சொன்னாங்க, நிறைய இந்த இடமே பத்தலை சார், இன்னும் பெரிய மண்டபமாக வேணும் போல இருக்குது அப்படின்னாங்க. அபிராமி பள்ளி இவ்வளவு ஒரு பெரிய பள்ளியாக உயர்ந்து நிற்பது ஒரு பெரிய பெருமைக்குரிய விஷயமாக, ஆலங்குடியினுடைய பெருமைக்குரிய விஷயமாக இதை நாங்கள் பார்க்குறோம். ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறது. வளர வேண்டிய ஒரு பள்ளி. நம்முடைய தாளாளர் முதல்வர் இளங்கோ சார் ஒரு அருமையான ஒரு கேரக்டர். ரொம்ப அமைதியான குணம் படைத்தவர். ரொம்ப நிதானமாக தான் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் செய்வார். அவர் இந்த பள்ளியை ரொம்ப அழகாக நடத்தி செல்வதை பலமுறை நேரில் கண்டிருக்கிறேன். அவர் எனக்கு தெரியாட்டியும் கூட எங்கள் நண்பர் செந்தில் ராஜா எல்லா தகவலையும் எனக்கு சொல்லிடுவார் டெய்லி. சார் இன்னைக்கு ஸ்கூலில் இதை பண்ணோம், அதை பண்ணோம், அப்படி பண்ணோம் சார், இப்படி பண்ணோம்னு ரொம்ப அந்த பள்ளியினுடைய பெருமைகளை பூரா சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார். இப்படி ஒரு அருமையான பள்ளி. இந்த பள்ளியினுடைய ஆண்டு விழாவிற்கு முதல் முறையாக நான் வந்திருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது, ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. நீங்கள் பெற்றோர்கள்லாம் அருமையான பெற்றோர்கள். மாணவர்களை பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. என்னென்னா, பெரிய பெரிய பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் ப்ரைஸ் கொடுக்குறதெல்லாம் மேலாளர்லாம் கொடுத்தாங்க. நான் வரையில் கரெக்டாக அந்த சின்ன பிள்ளையெல்லாம் வந்துச்சு. குமிஞ்சு நிமிர முடியலை, கொஞ்சம் சிரமமாக இருந்துச்சு. ஆனாலும் கொடுத்தேன். நல்ல வேளை இந்த பையங்க எங்கிட்டு போகிறாங்க அவங்கள கரெக்டாக வழி அனுப்பி வைக்க வேண்டியிருக்கு. நல்ல மாணவர்கள், அருமையான மாணவர்கள். எப்படி அருமையான மாணவர்கள் நான் சொல்கிறேன்னா, பரிசே வேண்டாம்னு அழுகிறாங்க. நல்லா இருப்பே சாமி, எங்களை விடுங்கயா, நாங்கள்லாம் டான்ஸ் ஆடிட்டு வீட்டுக்கு போகணும்னு. நல்லா இருப்பீங்களா?
ஏன் அந்த பரிசெல்லாம் கொடுத்து போலீஸ் வேற இருக்காரு. அவரை சாரை பார்த்தா அவங்களுக்கு போலீஸ் மாதிரி தான் தெரியும். அவர் வந்து தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர்னு நமக்கு தானே தெரியும். அவங்க என்ன நினச்சிக்கோங்க என் பையங்கள்லாம், ஐயோ போலீஸ் வேற வந்திருக்கா அவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு. நாங்கள்லாம் சின்ன பிள்ளைல அப்படி தான் பயப்படுவோம். பரிசு வாங்க போனால் மேடையில் எனக்கு வந்து கரெக்டாக எனக்கெல்லாம் பரிசு கொடுக்க வரும்போது ஒரு என்ன எஸ்ஐ வந்து கொடுப்பாருங்க பையன். உண்மையிலே பயந்துருவேன் நான்லாம், என்ன எஸ்ஐ வந்து பரிசு கொடுக்குறாராம்ல அப்படின்ட்டு. அது மாதிரி இங்கே பையங்க பார்த்தோன்னே பயந்துட்டாங்க. நல்ல அருமையான மாணவர்கள், அபிராமி பள்ளி மாணவர்கள்லாம் எவ்வளவு டேலண்டாக இருக்கவங்க, இங்கே படித்தவங்க எவ்வளவு பெரிய உயர் பதவிகளுக்கு போயிருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பெரிய சந்தோஷமான விஷயம். நீங்கள் அதுக்காக ஒரு கைதட்டல் கொடுக்கணும் நம்ம முதல்வர் அவர்களுக்கும் தாளாளருக்கும். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இப்படி ஒரு அருமையான பள்ளியில் உங்கள் குழந்தைகளை அன்போடும் அரவணைப்போடும் வளர்ப்பதை பார்க்கும்போது எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. ஏன்னா தாத்தா பாட்டியெல்லாம் பிள்ளைய தூக்கிட்டு வந்து பரிசு வாங்கினாங்க. அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அது தாத்தா பாட்டியெல்லாம் பிள்ளைகளை இப்போ எல்லாம் தாத்தா பாட்டியை வீட்டில் வச்சுருக்கிறதே பெரிய விஷயமா நினைக்கிற ஒரு காலமாக இருக்குது இந்த காலம். அதுக்கு மத்தியில் தாத்தா பாட்டியே பிள்ளைகளை தூக்கிட்டு வந்து தாத்தாவும் பரிசு வாங்குறாரு, பேரனும் பரிசு வாங்குறான். இப்படி ஒரு அருமையான காம்பினேஷனை நம்ம பள்ளிக்கூடத்தில் தான் நான் பார்க்குறேன். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, ரொம்ப பெருமையாக இருக்கிறது. இப்படி ஒரு குடும்ப அணுகுமுறையை இந்த பள்ளி ஊக்கப்படுத்துகிறது. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நீங்கள் ஒரே ஒரு விஷயம் ஒன்று மட்டும் நான் சொல்லிட்டு முடிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா 2 நிமிஷம் தான் கொடுத்துருந்தாரு. ஒரே ஒரு இது என்ன நான் சொல்லிக்க விரும்பினா, நம்ம பிள்ளைகள்கிட்ட செல்ஃபோனை மட்டும் ரொம்ப கொடுத்துறாதீங்க. செல்ஃபோன் மட்டும் அளவோடு கொடுக்கணும். ஏராளமான விஷயங்கள் செல்ஃபோனில் இருக்குது, அதை தெரிஞ்சுக்கிறத அளவோடு தெரிஞ்சுக்கணும். செல்ஃபோனுக்குள்ளே எது வேணாலும் கெட்டது நிறைய இருக்குது, நல்லது நிறைய இருக்குது. அந்த நல்லதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவனை பழக்கப்படுத்தணும். செல்லு ஒரு நாளைக்கு 1 மணி நேரம் பார்த்தா போதும். சில பேர் செல்லுலே குடியிருக்காங்க, வீடே செல்லு தான். அதுக்குள்ளே அவங்களுக்கு இன்னும் ஒன்று தான் கிடைக்கல. செல்லுக்குள்ளே சோறு குழம்பு சாப்பாடு இட்லி டிஃபன் மட்டும் அதை ஒரு பட்டன் நமக்குன்னா வந்துடும்னா அதை விட்டு வேறு எங்கேயும் போக மாட்டான். அவ்வளவும் இருக்குது அதுக்குள்ளே. நல்லா இருப்பே சாமி, இந்த செல்லு பார்க்குறத மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணுங்கள். நம்முடைய கலாச்சாரமே மாறி போயிடும் செல்லு பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா. நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க. அது மாதிரி பிள்ளைங்களுக்கு நான் உங்கள்கிட்ட அன்போட பெற்றோர்கள் நிறைய இருக்கிறதுனால நான் நிறைய கேட்டுக்கிறேன். ஒரு வேண்டுகோளை வைக்கிறேன், நல்ல வார்த்தைகளை குழந்தைகளை பேச வைக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. பேசுகிறதெல்லாம் நல்ல வார்த்தைகளாக பேசணும். நல்ல வார்த்தைகள் நல்ல பழக்க வழக்கத்தை குழந்தைகளுக்கு உருவாக்கும் போது எதிர்கால சமுதாயம், இந்தியாவினுடைய சமுதாயம் ஒரு வளமான சமுதாயமாக உருவாவதற்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. கௌதம புத்தர் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அவர் ஒரு மக்களுக்கு ஒரு அறிவுரை சொன்னார். என்னன்னா, நம்ம உடம்பு இருக்குல்ல, இந்த உடம்புல வந்து 9 துவாரங்கள் இருக்கு. நம்ம உடம்புல 9 துவாரங்கள் இருக்கு. 9 துவாரங்கள்ல இருந்தும் துர்நாற்றம் வீசக்கூடிய கழிவுகள் தான் வெளியேறும். ஆனால் நம்ம நினைச்சோம்னா நம்ம வாயில நறுமணம் வீசக்கூடிய சொற்களை பேச முடியும் அப்படின்னு புத்தர் சொல்றார். நம்ம வாய் மட்டும்தான் நல்ல வார்த்தைகளை நாம நினைச்சா பேசலாம். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இவ்வளவு ஒரு அருமையான மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் அமைதியாக இருந்து இந்த விழாவை சிறப்பாக நடத்தணும். நிறைய டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் இருக்கு. எவ்வளவுதான் நம்ம பேசினாலும் இவர் சீக்கிரம் முடிச்சிட்டாருன்னா டான்ஸ் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கிற மனநிலையில் தான் ரொம்ப பேர் இருப்பாங்க. ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களையெல்லாம் சந்தித்ததில். உங்களுக்கு ஒரே ஒரு விஷயத்தை சொல்லி நான் முடிச்சுக்கிறேன். நம்ம சமுதாயம் வந்து அறிவு சார்ந்த சமுதாயமாக வரணும். பாவேந்தர் பாரதிதாசன் கூட சொல்கிறாரு, அறிவை விரிவு செய், அகண்டமாக்குன்னு சொல்கிறார். அந்த பாரதிதாசன் கண்ட கனவை நம்ம இப்போ ஆலங்குடியில் நமக்கு நிறைவேறியிருக்கு. என்னென்னா, நம்ம ஆலங்குடி சந்தைப்பேட்டையில் அறிவுசார் மையம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய நூலகம் 2 கோடி ரூபாய் செலவில் நம்ம மாண்புமிகு பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு நலத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் ஏற்பாடு செஞ்சு சட்டமன்றத்தில் அறிவிச்சிருக்காங்க. இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நாளைக்கு உங்கள் பிள்ளைங்க பெரிய அதிகாரியா, ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக கூட வர்றதுக்கான புத்தகங்கள்லாம் அந்த அறிவுசார் மையத்தில் வரப்போகுது. அந்த நூலகத்தை நம்முடைய ஆலங்குடிக்கு கொண்டு வருவதற்கு பெரும் முயற்சி எடுத்த நம்முடைய பேரூராட்சி தலைவரை வந்து நம்ம எல்லாரும் கைதட்டி வாழ்த்து சொல்லணும். இது ஒரு பெரிய அற்புதமான விஷயம் நம்ம ஊருக்கு கிடச்சிருக்கு. அறிவுசார் மையத்தில் எல்லாத்துக்கும் அவன் குரூப் 4 எழுதலாம், குரூப் 2 எழுதலாம், குரூப் 1 எழுதலாம்.
ஐஏஎஸ் எழுதலாம், ஐபிஎஸ் எழுதலாம், ஐஎஃப்எஸ் எழுதலாம். அவ்வளவு புத்தகங்களும் இந்த அறிவுசார் மையத்துக்கு வந்துடும். 2 கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணி நம்ம ஊருக்கு கொண்டு வர்றாங்க. அதுக்கு நம்ம பேரூராட்சி தலைவராக அமைச்சர்லாம் பெரிய முயற்சி எடுத்திருக்காங்க. அதனால அந்த வாய்ப்புகளை எல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தி நம்முடைய குழந்தைகளை நம்ம படிக்கிறதுக்கு இப்போ நிறைய வாய்ப்பு கிடைச்சிருச்சு. அந்த வாய்ப்பெல்லாம் பயன்படுத்தி நம்முடைய குழந்தைகளை நல்ல குழந்தைகளாக வளர்த்து, அறிவுள்ள குழந்தைகளாக வளர்க்க வேண்டும், மனிதநேயம் உள்ள குழந்தைகளாக வளர்க்க வேண்டும் என்று வாழ்த்தி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். சிறப்பான கருத்துக்களை வழங்கிய கவிஞர் திரு ரமா ராமநாதன் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மேலாளர் அவர்கள் கேஜி மாணவர்களுக்கு வங்கியின் சார்பாக கிரேயான்ஸ்கள் வழங்கியுள்ளார்கள். அது பின்னர் வழங்கப்படும். வாங்குறாங்க. எல்லா பிள்ளைங்களாம் ஜோராக குழந்தைங்களாம் கை தட்டுங்க.